नमस्कार मु स्वागत जन सब छात्र छात्री मान को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो पिला माने नवम श्रेणी साहित्य बही थिबा कहा मुख अनाई बंचीबी विषयटी आम पढ़ी पूर्व क्लास रे। तो आउ देखिबा एबे 5 नंबर रु पढ़िबा आम 4 नंबर जा पढ़ी थिले पैराग्राफ। तो एबे आम स्टार्ट करिबा। तो थिला से जो जशोदा केमिति कृष्ण जीवे मधुपुर को से केमिति तांकर दुख भरा जनाऊँच दुख को प्रकाश कर पुत्र तांकर दूरे जीवे। तो देखिबा 5 नंबर आम सरलबणी अधाम पक्व रंभा सुधासम मुखे दे थू थू करी फिंगु जेते रूपे नाली आई परसई बड़ी आई कपे उठी पाक भांड भांगुरे जीवधन एबे दूर होइब से कथा कि न करे दारुण विधातारे। तो कौन कहते सरलबणी अधाम होची राबिड़ी पक्व रंभा माने पक्व माने पाचिला रंभा कदली पक्व रंभा पाचिला कदली सुधा माने अमृत समान सुधा सम मुखे दे थू थू करी फिंगु। तो ई सरलबणी राबिड़ी आ पाचिला कदली माने अमृत समान पाचिला कदली तो मुहरे देले तू कौन करूना तू थू थू करी फिंगी दौ। जेते जशोदा कृष्ण को सरलबणी राबिड़ी आउ कौन पाचिला कदली माने अमृत समान पाचिला कदली तांको मुहरे जेते दियंती से कौन करती ना कृष्ण सी थू थू करी ताकू पकी दियंती। जेते रूपे नाली आई परसई बड़ी आई कपे उठी पाक भांड भांगुरे जीवधन जेते रूपरे नाली आई जेतेरे बुझाई सुझेई कणिया कही तांको परसई बड़ी आई माने खाइबा को परसई खाइबा को बड़ी आई माने अधिक मात्रा तांको परसई दियंती खाइबा को दियंती। से कौन करती ना कोपे उठी रागी जाई पाक भांड भांगुरे जीवधन से खाइबा भांग को रांधिबा भांग को कौन हांडी को रांधिबा हांडी को से कौन करती सी भांगी दियंती। एबे दूर होइब से कथा कि न करे दारुण विधातारे यही कथा एबे दूर होइजिब कि न करे दारुण विधातारे दारुण निष्ठुर विधाता माने ईश्वर भगवान निष्ठुर भगवान ए विधाता ए सबु एबे ए सबु कथा दूर होइजिब। तापर देखिबा तापरे जशोदा कौन कहते ना छाई कि अनाई डरू धाई मते कल करू बसने घड़ाई मुख गोटी हेउ थाउ थरहर देखिले अंधार घर उच्च पावछ न पारु उठिरे जीवधन मधुपुरे हस्ती घड़ा मान गर्जिले नपुण डरू श्यामरे। कौन कहते ना जे छाई कि अनाई डरू धाई मते कल करू तू छाई को देखिले तू डरी जाऊ धाई मते कल करू धाई आसी मो कल को तू धाई आसु बसने घड़ाई मुख गोटी तू कौन करूना छाई को देखी डरिकी मो पाखक पलि आसी मु जो शाढ़ी पिंधि थाए बसନରେ घड़ाई मो कौन से मुह टू घोड़े पकू हेउ थाउ थरहर देखिले अंधार घर उच्च पावछ न पारु उठिरे जीवधन हेउ थाउ थरहर देखिले अंधार घर आउ अंधार घर को तू देखिले थरहर हो जाऊ उच्च पावछ न पारु उठिरे जीवधन ऊंचा जो पावछ माने पाहाच ऊंचा पाहाच तू चढ़ी पारुनु उठी पारुना हूँ तू पारुनु मधुपुरे हस्ती घड़ा मान गर्जिले नपुण डरू श्यामरे। हे मधुपुर को तू जीवु एबे मधुपुर रे कौन हस्ती घड़ा मान जो हाथी घोड़ा थिबे से माने जो गर्जन करिवे ताको से गर्जन को सुनी तू केबे डरी जीवुनी रे श्याम घन तू केबे डरी जीवुनी। तापर कौन कहते कांथे देखी चित्रपंती नाना भयंकर मूर्ति भये जाऊ से घरू पलाई एबे कंसपुर जीवु राक्षस मान देखिबू डरी काहाकू धरिबू जाइरे जीवधन माँ बोली डाकिबू काहाकू साहा बा के आहा बोलिबाकुरे। कौन कहते ना एबे कांथे देखी चित्रपंती नाना भयंकर मूर्ति भये जाऊ से घरू पलाई कांथरे जो घर जो होता है जो घरर कांथरे चित्र विचित्र होता है से सब चित्र को देखी से मूर्ति गुड़ा को देखी तू भय करू भय रे जाऊ से घर पलाय भय रे से घर तू पलै जाऊ से घर तू
ରହୁନାହୁଁ ତୁ ପଳେଇ ଯାଉ ଡରରେ। ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଯିବୁ ସେଇ ରାକ୍ଷସପୁରକୁ ଯିବୁ। ରାକ୍ଷସ କେତେ କେତେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କଂସପୁରୀକୁ ଯିବୁ କ'ଣ ସେ ରାକ୍ଷସ ସେଠି ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ଥିବେ। ସେଠି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ସେଠି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ତୁ ଡରିକି କାହାକୁ ଯାଇ ଧରିବୁ ରେ ଜୀବଧନ ମୋ ଜୀବଧନ। ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ସେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ଏବେ ତ ତୁ କଂସପୁରକୁ ଯିବୁ ସେଠି କେତେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁ ଡରିଯାଇ ଏବେ କାହାକୁ ଯାଇ ଧରିବୁ। ମା ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା ବା କେହା ବୋଲିବାକୁ ରେ। ଆଉ ମା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ ସେଠି କିଏ ତୋର ସାହା ହେବ। ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସ ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ୁ। କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡ଼ୁ ପୁଣି ଶୋଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ। ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସ। ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ନିଶା କାଳେ ରାତିରେ ନିଶା କାଳରେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁନା ମୋର କୋଳରେ ଆସି କ'ଣ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ। ଶ୍ରମରେ ତୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଉ ବଣକୁ ତୁ ଯାଉ ବୁଲିବାକୁ ଦିନସାରା ଡେଇଁ କୁଦି ଖେଳି ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁନା ରାତିରେ ଆସି ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇଯାଉ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିସ କିସ ଦେଖୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥାଉ ଭୂତ ଫତ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଖି ତୁ ଡରି ଯାଉ। ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ୁ ଡରି ମା ବୋଲି କହି ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠି କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡ଼ୁ ମୋ ଗଳାର ଦୁଇ ଭୁଜ ଦୁଇ ବାହୁରେ ମୋର ଗଳାକୁ ତୁ କଣ୍ଢି ଧରୁ। ପୁଣି ଶୋଇ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ। ପୁଣି କ'ଣ କରୁନା ଡରି ଉଠି ମୋ ଗଳାକୁ ତୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧଉ ଦୁଇ ହାତରେ। ପୁଣି ତୁ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇ ଶୋଇଯାଉ ରେ ଜୀବଧନ। ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି ସେ କଥା ମୁଁ ସୁମରି ଭାବି ଭାବି ମରିଯିବି। ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ ଉଠ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଡରିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚମକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ ଚମକି ଉଠି ପଡ଼ୁ ଆସିକି ଦୁଇ ବାହୁରେ ମୋର ଗଳାକୁ କଣ୍ଢି ଶୋଇଯାଉ। ପୁଣି ସେଇ କଥା ସୁମରି ମୁଁ ମରିଯିବି ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି। ଏହିସବୁ କଥା ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟର ସାର କଥା। ତ ଦେଲେ ତମମାନେ ସବୁ ପୁରା ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁପୁର ବା ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଥୁରାପୁରକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଭାବନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ନିଶିଦିନ ଝୁରି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶିଦିନ ମାନେ ରାତିଦିନ ଝୁରି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଳହୀନ ମାଛ ରାଜାହୀନ ଗ୍ରାମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେହିଭଳି ହେବ ବୋଲି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ଯଶୋଦା ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ କାହାର ଶରୀରରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁର କୁଙ୍କୁମ କସ୍ତୁରୀର ପ୍ରଲେପ ଦେବେ। କିଏ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେବ ସେ କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇ ଦେବେ କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ଶୁଆଇବେ ପିତାଙ୍କୁ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗିବ ଏସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ମରିଯିବେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ କାହାର କେଶ ବାନ୍ଧିବେ କାହାକୁ କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରିବେ କାହାର ଲଲାଟରେ ଚିତା ଦେବେ କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଇ ଦେବେ କାହାର ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେବେ କାହାକୁ କାଛି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ ଏବଂ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି
ସତେ ଯେଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ନିମିଷକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଯିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ତର ହେବେ ତେବେ ଯଶୋଦା ଗଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ହାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ଆଦି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଥୁ ଥୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଏବଂ କ୍ରୋଧ କରି ପାକ ଭାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା କଥା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ସେସବୁ କଥା ପଛରେ ରହିଯିବ। ବିଧାତାର ଏଭଳି ବିଧାନକୁ ଯଶୋଦା ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଛାଇକି ଭୟ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପଣତରେ ଭୟରେ ମୁହଁ ଲୁଚାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିଲେ ଥରି ଉଠନ୍ତି, କାନ୍ଥରେ ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭୟରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ସେ କଂସପୁରରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇ କାହାକୁ ଧରିବେ, କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବେ, ଆହା କହି କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ କୋଳରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମା ବୋଲି କହି ଚମକି ପଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭୁଜରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଭିଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଏବଂ ପଣତ ଘୋଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।